Yo, Blank, what's going on, man? It's super raining. Beautiful. I always love rain. I'm just bored and it's gonna make me fucking depressed. It's sure it's gonna fucking make me depressed. Oh my god, bro. Oh my god. No kidding. Yo, get a sleep. I can't sleep, man. It's always the same. I mean, every time I go, it's go cold and raining. I get this depression, and I can't help it. It's always like that. So I'll just go talk, or just go outside, watch the rain. It's so good to watch the rain. See how beautiful that is. Hey, let's kill the lights. I'm actually putting the headlights straight onto those faces. People are probably sleeping in there. God just don't Malayalam. No, kidding. That's a fake account. Seriously, that's a fake account. No. Bro, where are you at, man? So, listen. Bro, Amal bro, I have a number with me. I don't know if it's yours. It says Amal Gom, Canada. I'm in Massachusetts, Boston, Massachusetts. Been like 3 years, almost 3 years. Bro, I miss you, man. Seriously, I fucking missed you. You're the first person who gave me a little exposure in the gaming industry, and then later I heard that your whole GOM account got hacked or taken down or something. That's you, dude. So you're in Canada? You kidding me? In the past 3 years, I've been there like 5 or 6 times. Dude, I was there. I was in Winnipeg. I was in Banff. Last month, I full road trip. Vacation. All the way in the വീട് എല്ലനോയിലാണ് അവിടെ പോയി അവിടുന്ന് പിന്നെ ഞാൻ കാനഡയ്ക്ക് പോയി ഫ്രം വിനിപെഗ് ഞാൻ ബാൻഫിൽ പോയി ബാൻഫിൽ നിന്ന് ഞാൻ നേരെ all the way ടൊറോണ്ടോ വന്ന് Toronto is like what 4 hours away from me. Dude, we gotta meet. We have to fucking meet, bro. Bro, what do you do? Flying it. And I'm on it, please. RP set. We have to do it. I don't want to go fucking take this depression shit with me again. I mean, the past 2 years, every time it's go cold in here, I'll fucking lose my shit. Meet up. Yeah. Go. Appa number correct ആണ്. Appa number correct ആണ്. So, I was right. പക്ഷെ ആ നമ്പർ ഞാൻ എങ്ങനെ എടുത്തു ഗവൺമെന്റിൽ I fucking don't remember, man. What was the rain late night ghost? It's 7:20 here. So never knew you were. Oh, it's അത് എനിക്ക് ഡൗട്ടായിരുന്നു സത്യത്തിൽ എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഞാൻ വിളിച്ചാലോന്ന് ആലോചിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ വെച്ച് ഞാനിപ്പോ സൂക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിച്ചാൽ ശരിക്കും ഉള്ള അമലാണെങ്കിൽ ഇവനാടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാൻ ലിറ്ററലി ഞാൻ അയ്യോ ബ്രോ എനിക്ക് കേറാല്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് ഇതെങ്ങനെ ഗോ ലൈവ് ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല I never done this bro I fucking don't know how to do this thing bro can you try that one more time request ഒന്നുകൂടെ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ Oh, there you go, bro. Yeah, hello. അപ്പൊ ശരിക്കുള്ള ഗോം തന്നെ ഇത് എന്റെ Yeah. ഇത് എവിടെ എത്ര നാളുണ്ട് ഇപ്പം കാനഡയില് I think it's been 1 year almost. 1 year, man. Yeah. I had your number, man. I was like scrolling through your numbers. I'm like, Amal Gom, Canada. I'm like, he's in Canada. But ഒരു ക്ലൂ ഇല്ല നിങ്ങൾ കാനഡയിൽ പോയിന്ന് ഉണ്ട് എനിക്ക് വിളിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ലിറ്ററലി എനിക്ക് വിളിക്കണം പക്ഷെ ഞാൻ വിളിച്ച എന്റെ നമ്പർ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഞാൻ കണ്ടു ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കോണ്ടാക്ട് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത സമയത്ത് സോഡിയക് സൂക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോണ്ടാക്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചായിരുന്നു ഇപ്പൊ എവിടെ ആയിരിക്കും ദുബായ് ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ദുബായ് വിട്ടിട്ട് almost 3 years ആയി എപ്പോ യു എസ് എത്തി
അതാണ് 3 years ആയി, ഓൾമോസ്റ്റ് 3 years ആയി ഇവിടെ വന്നിട്ട്. ആദ്യത്തെ 6 months ഞാൻ ദുബായിലെ വർക്ക് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. പിന്നെ ഇവിടെ കിട്ടുന്നവരെ ഇവിടെ ഒരു 6 months എടുത്ത് എനിക്ക് എന്റെ സെക്കൻഡ് ജോബിന് കിട്ടാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ബോസ്റ്റനാണ്. ഞാൻ എലനോറിലായിരുന്നു. എലനോറിൽ ഇപ്പൊ മൂവ് ചെയ്ത് ബോസ്റ്റനാണ്, മാസച്യൂസെറ്റ്സ്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് 4 hours, ഓൾമോസ്റ്റ് 5 hours. 3.5 4 hours എടുക്കാം ന്യൂയോർക്ക് എനിക്ക് അല്ല അൽബാനി ന്യൂയോർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് ഐ ആം ക്രോസിംഗ് ദ ബോർഡർ വിത്ത് യെസ് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഈസി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാനിതിപ്പോ എനിക്കൊന്ന് ഈ ഒരു 3 years വെച്ചിട്ട് അറൌണ്ട് ഒരു 6 or 7 times ഞാൻ കാനഡ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 1 month ഞാൻ കാനഡ ഉണ്ട്. എന്റെ അങ്കിൾ ഫാമിലി കാനഡ ഉണ്ട്. സോ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഫുൾ ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ വന്നും പോയി എനിക്ക് സ്ഥലമാണ് കാനഡ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഡൗട്ട് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ എന്തായാലും ഡിസംബറിൽ ഞാൻ വരത്തില്ല. ഡിസംബറിൽ ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയിട്ടില്ല, ഇതുവരെ നാട്ടിൽ പോയിട്ടില്ല. അല്ല ഡിസംബറിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞ് തിന്നാം. അല്ലല്ല, എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ ഞാൻ ആ വിനിപ്പെഗിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരെല്ലാം വിനിപ്പെഗിലാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഓക്കെ ഒരു രക്ഷയില്ലടാ, അവിടെ ഫുൾ സ്നോ ആണ്. ഇവിടത്തെ ഡബിൾ അവിടെ ഭയങ്കര സ്നോ ആണ്, പ്രശ്നം. ഒരു രക്ഷയില്ല. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു സ്നോ സ്റ്റോമും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അവിടെ കാനഡ എനിക്ക് പനി അടിച്ചു. ലാസ്റ്റ് ക്രിസ്മസിന് ഞാൻ അവിടെ വന്നു, എനിക്ക് കൊറോണ അടിച്ചു. അതാണ് ഞാൻ 1 month ഇവിടെ സ്റ്റേ ബാക്ക് ചെയ്ത്. എനിക്ക് അന്ന് എനിക്ക് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആയിരുന്നു, റിമോട്ട് വർക്ക് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഇപ്പൊ അല്ല? എനിക്ക് അല്ലല്ല, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ട്രംപ് കയറിയതിനു ശേഷം ഒരുപാട് കമ്പനീസ് 4 days ഇൻ ദ ഓഫീസ് ആക്കി, ലൈക്ക് ഓ ഫ്രം ഓഫീസ് ആക്കി. അത് ഒരുപാട് കമ്പനീസ്, എസ്പെഷ്യലി നമ്മളെ കമ്പനി ലൈക്ക് ലൈക്ക് വർക്കിംഗ് ക്ലോസ്ലി വിത്ത് ഗവൺമെന്റ്. സോ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു റെസ്പെക്ട് കാണിക്കാനായിരിക്കാം. ലാസ്റ്റ് ഇയർ വരെ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ഈ ഇയർ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നടക്കുന്ന എല്ലാവരും പുതിയ ഓഫീസ് വരെ ബിൽഡ് ചെയ്തവര്. നമുക്ക് കാനഡയിലൊക്കെ ഉണ്ട്, എംപ്ലോയീസ് കാനഡയുണ്ട്, പക്ഷേ ഓഫീസ് ഇതായിട്ടില്ല. അവരെല്ലാം ഇപ്പോൾ റിമോട്ടിലാണ്. US ബേസിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഓഫീസ് ബിൽഡ് ചെയ്തവര് എല്ലാരും. സോ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, സൂക്കയുടെ ബോൺ ആൻഡ് ബ്രോട്ടപ്പ് എവിടെയാണോ, യുഎസിലാണോ? അല്ലല്ലോ, എന്റെ ഫാമിലി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നേരിട്ട് കാണാൻ പറയാം. അപ്പൊ യെസ് യെസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത്. എനിക്ക് വരാൻ താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് ദുബായ് തന്നെയായിരുന്നു എനിക്കിഷ്ടം. കാരണം നമ്മളെ പിള്ളേരും നമ്മളെ ആളുകളും എല്ലാം അവിടെ ആണ്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്തോ എനിക്ക് ഡിപ്രഷൻ കഴിച്ചു. 2-3 വർഷം കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ എനിക്ക് വിന്റർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഫുള്ള് ഡിപ്രഷൻ കയറും. ഓ അതൊരു അയ്യോ രക്ഷയില്ലാത്ത സംഭവം കേട്ടോ. ഞാൻ ഇവിടെ സത്യം. വന്നിട്ടാണ് ഇപ്പൊ വെള്ളമടി തുടങ്ങിയത്. ഞാൻ വെള്ളമടിക്ക് എത്തുന്നില്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ വന്ന് ഇപ്പൊ ഉം. വോഡ്ക അടി തുടങ്ങി. അത് ഡെയിലി അടിയൊന്നും ഇല്ല, എന്നാലും അത് കഴിക്കേണ്ടൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ബോസ് തന്നെ പറഞ്ഞു, മാൻ യു ഗാറ്റ് ഗോ ഡു സം സ്റ്റഫ്. വാട്ട് സ്റ്റഫ്? ഈസ് ആസ്കിങ് മീ ടു ഗോ ടേക്ക് സം വീഡ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വീടൊന്നും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് പോലില്ല. പുള്ളി പറയുന്നത് യു ഹാവ് ടു റിലാക്സ് യുവർസെൽഫ്. ഇവിടെ അവരെല്ലാം പറഞ്ഞ ഒറ്റ കാര്യമല്ലോ, മാൻ ദിസ് ഇസ് അമേരിക്ക, യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ബി സോ ഗുഡ്, യു ജസ്റ്റ് ബി ഓക്കെ. നമ്മളെല്ലാം വേണ്ടി ദുബായിൽ ആവരെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിലെ വർക്ക് യാ മൈൻഡിൽ കൊണ്ടു കിടന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു കൾച്ചർ അല്ലേ. ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഫുൾ കൾച്ചർ. ബ്രോ ഞാൻ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എല്ലാവരും പറഞ്ഞു വീട് ട്രൈ ചെയ്യണം. വീട് ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബ്രെയിൻ എക്സ്പാൻഡ് ആവും, നമുക്ക് ഒരുപാട് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻസ് എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ആവും. ഇസ് ദാറ്റ് ട്രൂ? എന്റെ ഞാൻ ഇതുവരെ ട്രൈ എക്സ്പീരിയൻസ്, ചെയ്തു. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം മേ ബി ഒരു 5 to 6 times ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതും ഡിഫറെന്റ് വെറൈറ്റീസ് ട്രൈ ചെയ്തതിൽ എനിക്ക് വീട് ഒരിക്കലും പോവാത്ത സാധനമാണ്, എനിക്ക് പറ്റാത്ത സാധനമാണ്, എനിക്ക് സോ തീരെ വാട്ട് വാസ് യുവർ പറ്റില്ല. എക്സ്പീരിയൻസ് ലൈക്ക്? എടുത്തപ്പോ എന്തായിരുന്നു? ഞാൻ ചിലര് ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആവും, ചിലര് ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്രിയേറ്റീവ് ആവും, ഇതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇത് റിലാക്സേഷൻ കണ്ടാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന I was like so curious എനിക്ക് about ഇവിടെ തൊണ്ടയിൽ ഒരു സാധനം ഇരിക്കും പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും. ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ആണ്, ഞാൻ ഡെഡ് ആവും. അതുകൊണ്ട് productive എന്റെ ആവും. എന്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിനെ ബാധിക്കും. ചിലർക്ക് ഭയങ്കര പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയാ. ഐ ഡോണ്ട് നോ, പക്ഷെ മേ ബി അത് എന്റെ ഒരു നമ്മള് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പം നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്താല് അത് ഫുൾ നമ്മളെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും ഇപ്പം, അതോ അത് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു കുറച്ച് ടൈം മാത്രം നിൽക്കത്തുള്ളൂ? പക്ഷെ ഹാങ് ഓവർ ഒന്നും ഉണ്ടാവൂലല്ലോ, ലൈക്ക് ഫോർ കപ്പിൾ ഓഫ് അവേഴ്സ് then you will be like അഡിക്റ്റഡ് okay. ആവത്തില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും? അഡിക്റ്റ് ആവും. അത് അഡിക്റ്റ് ആവും. ആ ഫീല് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെള്ളമടീനെക്കാളും ഭയങ്കരമായിട്ട് അഡിക്റ്റ് ആവുന്ന ഫീലാ. അതാണ് അത് വിഷയം. ഡെഫിനറ്റ്ലി യെസ്. അതാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. അത് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ്. അല്ല, വീട് ട്രൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇപ്പം ആ വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. എനിക്ക് ഡൗട്ട് ആണ്. കാരണം ഒന്നാം ഡിപ്രഷനാണ്. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ബോസ്റ്റൽ. എന്റെ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആ ഞാനല്ല. ഇത് ആ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ചിന്തകൾ കൂടും. അതാണ്. എന്നേൽ ഗണ്ണൊക്കെ ഉണ്ട്, എടുത്തണ വെച്ച് പടച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ അതെനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് I'm kind of really not sure if should I try or not. ആരെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, വിഷയമില്ല. അല്ല ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരാള് കമ്പനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇട്ടുന്ന അത് ഇവിടെയുള്ള പയ്യന്മാരൊക്കെ പറയും, ഡോണ്ട് ഡു വീഡ് വെൻ യു ആർ അലോൺ, അറിയാൻ പറ്റില്ല ബാഡ് എങ്ങനെ വൈബ് വരും. വരും. Oh shit man. Okay, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. When I'm there, I think we should try it together. യെസ് യെസ് Man, കം seriously ഓവർ. man, ഞാൻ അവിടെ ഇത്ര തവണ വന്നെന്ന് അറിയാമോ? ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ വരുമ്പോ എന്തായാലും ഞാൻ വിളിക്കാം. എന്റെ നമ്പർ എന്റെ ഉണ്ട്. ഞാൻ വെച്ച് ഇത് ഗോം തന്നെയാണോ ഇനി വിളിച്ച എന്നെ ആരോണ്ടോ. ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തില്ല. ഐ മീൻ നമുക്ക് അറിയില്ല. ഞാൻ പിന്നെ ചാനൽ എന്നാ ഗെയിമിങ് വിട്ടതാണ് ഇതിനകത്തുനിന്ന് എനിക്ക് എല്ലാവരുമായിട്ടുള്ള ടച്ച് പോകാൻ കാരണം. ആ ചാനൽ എന്ത് പറ്റി? ചാനൽ ആക്ച്വലി ഒന്നാമത്തത് അത് ഹാക്കായി പോയതാ.
അതെന്റെ Oh തന്നെ shit. മിസ്റ്റേക്കിൽ ഹാക്കായി പോയതാ. പക്ഷേ പിന്നീട് പിന്നെ ഞാൻ അതിന് ബോധർ ചെയ്തില്ല. കാരണം ആ ചാനൽ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അതിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയണമെന്നായിരുന്നു. എനിക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് ആ കളയണമെന്നായിരുന്നു എന്റെ ആഗ്രഹം. പിന്നെ ഞാൻ അയ്യോ അത് വിട്ടു. അതിനൊരു ആ നല്ല ചാനലാണോ? നിങ്ങളാണോ ഫസ്റ്റ് കേരളത്തിലെ ആഹ് ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഗെയിമർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? പക്ഷേ പബ്ജി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത്. ഗെയിമിങ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രി ഭയങ്കര ടോക്സിക്കാ, അത് ആവശ്യമില്ലാതെ. കൈൻഡ് ഓഫ് എഗ്രി. എനിക്കറിയാം. ആഹ് കൈൻഡ് ഓഫ് പിന്നെ കൈൻഡ് ഓഫ്. സി ഞാൻ ആ പ്രായത്തിൽ എനിക്ക് അതൊക്കെ ഭയങ്കര സംഭവമായിരുന്നു. നൗ വി ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ അവർ ലൈഫ്, സെറ്റിൽ ആവണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സത്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ബ്രേക്ക് എടുത്തത്. എനിക്ക് ആ ഒരു ഫുൾ ബ്രേക്ക് യെസ്. ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എന്റെ ചാനലിൽ ഇന്ന് ഒരു ലാസ്റ്റ് 2 weeks കൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്ട്രീം ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത്. ഞാൻ ലൈക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊരു സ്റ്റേജ് വന്നപ്പോഴാണ് ചെയ്തത്. അല്ലാതെ ഞാൻ വീക്കെൻഡ് ഒക്കെ ഫുൾ എനിക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വർക്കിന് വേണ്ടിയുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തു. ഇപ്പൊ കുറച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് റിലാക്സ്ഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഐ ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് സ്ട്രീമിങ്. പക്ഷെ ആ യെസ്. പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ്. നമുക്ക് അത് അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഫുൾ ടൈം സ്ട്രീമർ റവന്യൂ ഫുൾ അതൊന്നും വരുന്നതായിരിക്കും. യെസ്, ഫുൾ ടൈം. ലൈക്ക് Then yes, ഇപ്പം we can dedicate energy in that. നാട്ടിലിപ്പം സ്ട്രീമിങ് സോർട്ട് ഓഫ് ഫുൾ ടൈം കേക്ക് റൈറ്റ് നൗ. ബട്ട് അതേപോലെ പിന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ 1 വർഷമല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഐ എം ജസ്റ്റ് അല്ല അവിടെ എന്താ എൻജോയിങ്. പരിപാടി? എന്താ വർക്കായോ? വർക്ക് എന്താണ്? PR ആണോ? ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ എന്റെ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ആടാ മോനെ പൊളിച്ച്. ആ അപ്പൊ കൊള്ളാം PR കൊള്ളാം. ആയിട്ടില്ല, IT ആണോ? ഇപ്പം PR പെർമിറ്റില്ല. PR മേ ബി പെർമിറ്റ് ആണോ? കിട്ടുമായിരിക്കും, മേ ബി കിട്ടൂലായിരിക്കും. ഓക്കെ US ഓക്കെ. ചാടണമെന്നാ ആഗ്രഹം. സോ വാ സൂൺ. വാ. അല്ല നിങ്ങൾക്ക് അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ എന്താ സ്റ്റാറ്റസ്? ഈ സ്റ്റാറ്റസിൽ ഇങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റില്ല, ബോർഡർ കയറാൻ പറ്റില്ല. അതല്ല, എനിക്ക് US വിസ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അല്ല ഞാൻ പിന്നെ പിന്നെ കേറ്. അവിടെ വന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ബിസിനസ് നമുക്ക് ഇവിടെയല്ലേ രജിസ്ട്രേഷൻ കാര്യങ്ങളും ഉള്ളൂ. ഉം, ഉം, ഉം. നമ്മൾ അവിടെ അല്ല ചെന്ന് പോയി ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ചാടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. വീക്കെൻഡ് നമുക്കൊരു കാര്യം, വീക്കെൻഡ് നമുക്ക് ന്യൂയോർക്കിൽ പോവാം. ഞാൻ ഇപ്പം എന്നെ കാറ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വന്നേനെ. വിന്റർ നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട. വിന്റർ ആ റിസ്കിയാണ്. ഞാൻ ഭയങ്കര വിന്റർ ഡ്രൈവ് പാടാ. ചെയ്യാൻ നിൽക്കാറേ ഞാൻ ഇല്ല. ഞാൻ അത് കാണാൻ വന്നപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചായിരുന്നു, നയഗ്ര കാണാൻ Right, വന്നപ്പോ. പിന്നെ ഞാൻ വിട്ടു. right. നയഗ്ര ലൈക്ക് കറക്റ്റ് ആ ആ ബോർഡറിലാണ്. അവിടെ നിന്ന് ആ തന്നെയാണ് ആ ബോർഡറില്ല, ബോർഡർ. നയഗ്ര ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോ കുറച്ചുകൂടി അവിടെ പോണം. നിന്ന് കാണാം. ആ നയഗ്രയുടെ ഉം. ആ ഒരു ഡൗൺ ടൗൺ ആ ചെറിയ ഏരിയ തന്നെയാണ് ആ അതെ. ബോർഡർ എൻട്രി തുടങ്ങുന്നത്. ഉം. ഞാൻ മിക്കപ്പോഴും അത് ആൽബാനി അവിടെ കയറാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ആ ബോർഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓ യെസ്. എലനോയ് വഴി പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ മറ്റേ വിനിപ്പെഗിന്റെ അവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു ബോർഡർ കയറുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് അപ്പൊ 3 9 വർഷമായല്ലേ US എത്തിയിട്ട്? ഞാൻ 3 വർഷമായി. ഓ, വലിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്തായിരുന്നോ യൂട്യൂബ് മറ്റേ സ്ട്രീമിംഗ് ഇതിന്റെ ഇടയില്? സ്ട്രീമിംഗ് ഞാൻ നല്ല ബ്രേക്ക് എടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കൺസിസ്റ്റന്റ് സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ എന്റെ എക്യുപ്മെന്റ് എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷേ മൈൻഡ് ഇല്ല, ടൈം ഇല്ല. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ സെറ്റായി വരാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് 6-7 months എടുത്തു. പിന്നെ എന്റെ ന്യൂ ജോബ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ ഒരു കൾച്ചർ എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആണ്, ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദുബായ്. സോ അതുകൂടെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പറ്റും. ഇതിനകത്ത് യൂട്യൂബ് ബേക്കസ് എനിക്ക് യൂട്യൂബ് നിന്ന് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റവന്യൂ ഒന്നും വന്നോണ്ടിരുന്നില്ല. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെച്ച് പിള്ളേർ ഇപ്പോഴും ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട് എനിക്ക്. ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇതുപോലെ ലൈവ് പോവും. അപ്പം അത്രയും ക്ലോസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന പിള്ളേരെല്ലാം ഇപ്പോഴും നമുക്ക് വാച്ചിങ് ഉണ്ട്, വരും ലൈവ്. ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ട്രീമിലൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങപ്പോ അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഹൈ ബൈ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അത്ര തന്നെ. ഞാൻ ആ ടച്ച് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും. ഫയർ ഫ്ലാങ്ക് അങ്ങനെ RP കളിക്കുന്ന പിള്ളേരുണ്ട്. ഫയർ ഫ്ലാങ്ക് അല്ലേ? അവൻ നല്ല കളിക്കും. അവൻ RP ഗുഡ് അല്ല, അവൻ ഓൾഡ് നല്ല ഡേയ്സ്. ഗെയിമറാണ്. സത്യം അന്നൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട് ഗെയിമിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഇപ്പം അതെ, I need to try. But again, അത് അന്ന് ഞാൻ വൈബായിരുന്നു. വേറൊന്നുമല്ല, ഒരു ഹോബി കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു ഹോബി ആയിട്ട് മാത്രം എടുത്തേക്കുന്നുള്ളൂ. കാര്യം അല്ല അങ്ങനെ എടുക്കാനേ മേ ബി. പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് യു സെഡ് ഒത്തിരി പോപ്പുലർ ആയി നിൽക്കണം. നല്ലൊരു ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് എ മൂവി മാൻ. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ മൂവി ഇൻഡസ്ട്രി. നിങ്ങളൊരു ഹീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ യു ഹാവ് ടു ബി ദേർ. അത് ആ ഒരു ഐക്കണായിട്ട് നിന്നില്ലെങ്കിൽ യുവർ ഫെയിം വിൽ ഗോ ഡൗൺ, യുവർ റവന്യൂ വിൽ ഗോ ഡൗൺ, പോപ്പുലാരിറ്റി വിൽ ഗോ ഡൗൺ. കലസ് കഴിഞ്ഞു. എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നു 6 months ഐ വാസ് ടോട്ടലി ഡിപ്രസ്ഡ്. ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്ന സമയം ഫോളിലാ. വിത്തിൻ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് വിന്റർ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഞാൻ കരുതി ദിസ് വാസ് ജസ്റ്റ് വിത്ത് മീ. ഇത് എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വരുന്നതാണ്. വിന്റർ ഡിപ്രഷൻ അതൊരു വലിയൊരു വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം. നമ്മൾ ആരും ഭയങ്കര കെയർലെസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന സാധനം. പക്ഷെ It happens internally and I was going through some depression pills. പിന്നെ എനിക്ക് ഇൻസോംനിയ വന്നു. I couldn't sleep at all. ഞാൻ പിന്നെ ടോട്ടലി മെലറ്റോണിൻ മൊത്തം എടുത്തു. അങ്ങനെ പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ലീപ്പ് സൈക്കിൾ എല്ലാം. പക്ഷേ മൈ കോവർക്കേഴ്സ് ദേ വെരി സപ്പോർട്ടീവ് പീപ്പിൾ, നല്ല ആളുകളാണ്. അത് ഒരുപാട് എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. അവർ പറഞ്ഞ ലൈക്ക് ഡിപ്രഷൻസ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ പിൽസ് എടുക്കണം, പിന്നെ മെലറ്റോണിൻ യൂസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ വലിയ പ്രഷറിന്റെ കാര്യം അത് നമ്മൾ അവിടുത്തെ കൂട്ടൊന്നും പ്രഷർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ദേ വോണ്ട് ഫോഴ്സ് യു ടു ഡു എനിത്തിങ്. പക്ഷെ യു ഹാവ് ടു ഡു യുവർ ജോബ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. They won't babysit you, they won't force you to do stuff. എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ഇവിടുത്തെ വർക്ക് കൾച്ചർ, ഞാനൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതില് ഇത് നമ്മൾ ഈഗിൾ ഗെയിമിംഗ്.
ഇത് ഈഗിൾ അക്യുറേറ്റ്. ഗെയിമിംഗ്, നമ്മൾ ഈഗിൾ ഗെയിമിംഗ് അതോ ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട് ആണോ? അറിയില്ല. എവിടെയാ വീഡിയോ മെസ്സേജ് എഡിറ്റിംഗ് അയച്ചോ? സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണോ? വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെന്നോ? എടാ അത് ഗോമാടാ. അമൽ ഗാഡ്ജസോ മലയാളമാ. ആ ഞാൻ ഈഗിൾ തന്നെ, ഈഗിൾ തന്നെ, ഈഗിൾ തന്നെ. എന്റെ പൊന്നെ ഈഗിളാ. ഈഗിൾ ഈഗിൾ തന്നെ. ബ്രോ, താങ്ക്സ് ഫോർ ജോയിനിങ് മാൻ. ഹൈ ടു യു. ഞാൻ ഐ ഞാൻ ലവ് യു. ലിറ്ററലി ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ എനിക്ക് ലൈവ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഞാൻ ലിറ്ററലി ഈഗിളിന്റെ അവിടെയുള്ള ഈഗിളിന്റെ വീഡിയോസ് ഈഗിൾ അല്ല പക്ഷെ ആക്ച്വലി അപ്ലോഡ് ചെയ്യണേ, ആഹാ. നാട്ടുകാർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണേ. ആ ഞാൻ സത്യം, നോക്കുമ്പോ ഈഗിളിന്റെ 1 കണ്ടന്റ് ലക്ഷം മൊത്തം 2 ലക്ഷം വേറെ വ്യൂസ് ആളുകളാ. നാട്ടുകാരെടുത്ത് അങ്ങ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുക. ഞാൻ ഇതായിരുന്നു കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ലിറ്ററലി ഐ വാസ് റിയലൈസിങ് ഇറ്റ് വേ ആഫ്റ്റർ വാച്ചിങ് കപ്പിൾ ഓഫ് വീഡിയോസ്. ഓക്കെ, ഇത് ഈഗിളിന്റെ ചാനൽ അല്ല. ഓഫ് കോഴ്സ് ഈഗിളിന്റെ ചാനൽ വെച്ചിട്ടാണ്, ഈഗിളിന്റെ കണ്ടന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരുപാട് ചാനൽസ് റൺ ചെയ്യുന്നത്. എന്റെ ദൈവമേ, മിസ് യു ടൈഗ. അയ്യോ ലീച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈഗയോ? ടൈഗ ആര്? മിസ് യു ടൈഗ. ഞാൻ ഒരു തവണയെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ ഈഗിൾ ഗെയിമിന്. അതൊരു ഓണ പ്രോഗ്രാമിനായിരുന്നു. ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ ചെന്ന് കണ്ടു. പുള്ളിക്ക് എന്നെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ സൂക്കയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സൂക്കയല്ല ഓർമ്മ. കാരണം ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഈഗിളും ഞാനും പിന്നെ നമ്മുടെ ജോക്കിയായിട്ട് കളിച്ച പബ്ജി കളിച്ചായിരുന്നു. അങ്ങനെ എനിക്ക് അറിയാം. ജോക്കി നല്ലൊരു കോണ്ടാക്ട്. ചെയ്യാറുണ്ട്. അയ്യോ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ്. ഇവരെല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പരായിട്ടൊന്നും ഒരു കോണ്ടാക്റ്റും ഇല്ല ആരുമായിട്ടും. ഈ തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് 6 ഇറങ്ങിയോണ്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കിയത്. കാരണം ഞാൻ ഫുൾ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ മെഷീൻസ്, ബിക്കോസ് ഐ എം സ്റ്റിൽ ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രി, ടെക് ഇൻഡസ്ട്രി. സോ ഐ ലവ് ടു ബിൽഡ് മൈ PC. സോ അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്റെ ഇപ്പം ഈ റീസെന്റ് ഒരു 4 months മുന്നേ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തോളൂ. പക്ഷെ ഒന്നും കളിക്കാറൊന്നുമില്ല. സമയമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വീക്കെൻഡ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഈ വന്ന് ഈ ജോബുകൾ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആക്കാണ്ട് ഞാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും അവർക്ക് ഫുള്ള് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ കുറച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് റിലാക്സ്ഡ് ആയി. അമൽ ബ്രോ സുഖമല്ലേ ചോദിക്കുന്നു ഈഗിള്. എനിക്ക് ആക്ച്വലി ചാറ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ ആരുടെ. അയ്യോ അതെന്താണ് എങ്ങനെ? You're lagging. Bro, you're lagging. I don't know. Yes. എന്താ സംഭവം എനിക്ക് ആരുടെയും കമന്റ് കാണാൻ പറ്റില്ല. He was asking if you're doing good. Oh yes, I'm doing good bro. I'm doing അടിപൊളി. ബ്രോ നിങ്ങൾ ആവശ്യം ഞാൻ ആ നമ്പറിൽ വിളിക്കണ്ടേ? ഞാൻ 2 തവണ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു. അമൽ ഗോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാനഡ. ഞാൻ വിളിച്ചാലോ? Oh sure. I think you're disconnected. Okay, you're back. ഞാനൊന്ന് DND-യിലായി. Okay, you're kind of laggy. Now you're back. ഇത് വന്നതാ, കോള് വന്നോണ്ടിരിക്കുക. അത് ശരി. അവിടെ എങ്ങനെയുണ്ട്? ടൊറോണ്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട്? എന്തോ ടൊറോണ്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഓക്കെ. ബിസി സ്ട്രീറ്റ്, ബിസി ലൈഫ്. നമ്മുടെ ആളുകൾ ഒത്തിരി ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ. ലണ്ടൻ സ്കാർബ്രോ. Oh, that's from UK. Hey Nevin, how's it going man? UK അതേ സെയിം സീരീസ് ഉണ്ടോ? നമ്മളെ ആള് തന്നെ UK കംപ്ലീറ്റ്. UK സ്ട്രീറ്റിൽ പോയിട്ട് എന്റെ ഫ്രണ്ട് പറയാണ്, അവിടെ ജസ്റ്റ് ആ ക്രൗഡിൽ പോയിട്ട് എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10-20 മലയാളി കാണും തിരിഞ്ഞു നോക്കാനാണ്. മലയാളീസ് ആണ്. അങ്ങനെയല്ല, നമുക്ക് ഇവിടെ ടൊറന്റോയിൽ ഒരു ഓണം ഫെസ്റ്റിവൽ പോലെ ഓണം സെലിബ്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ലെവിറ്റേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. എമൗണ്ട് ഓഫ് മലയാളീസ്, അയ്യോ ഇത്രയും മലയാളീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതായത് ലിറ്ററലി നാട്ടിലുള്ളത് പോലെ ചെണ്ടയൊക്കെ വായിക്കുന്ന വലിയ ടീം, ഡാൻസ് ടീം. അത് എന്തോ I'm not still okay with that. I mean ഇവിടെ അത്രയ്ക്കും ഇല്ല. I mean hard to find Indians. I mean ഉണ്ട്, ഇല്ലാന്നല്ല. എല്ലാരും കൈൻഡ് ഓഫ് ടെക്കി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പ്രോ സ്റ്റുഡൻസ് വരുന്ന എല്ലാം. സോ നമുക്കിവിടെ ഹാർവർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇവിടെ അടുത്താണ്, ബോസ്റ്റണിലാണ്. സോ അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഇന്ത്യൻസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ദേ ആർ ലൈക്ക് സോ ഗീക്കി വൺസ്. നോട്ട് ലൈക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ടി ഈ പറയുന്ന സെലിബ്രേഷൻ അങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഒന്നുള്ള ടീമുകളല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കണക്ക് വളരെ കുറവാണ്. ഈ പറയുന്ന ഇടയ്ക്ക് ഒരു കുരുത്തോള പെരുന്നാളൊക്കെ ആയിട്ട് കാനഡയിൽ ഫുള്ള് റോഡ് മുഴുവൻ ബ്ലോക്ക് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞ അതൊക്കെ ടിക്കറ്റ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ വിഷയങ്ങളുണ്ട്. റേസിസം എല്ലായിടത്തും. അയ്യോ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇമാജിൻ ചെയ്തതല്ല. ലിറ്ററലി എന്റെ അടുത്ത് ഒരാൾ വന്നിട്ട് ആസ് എ ഇന്ത്യൻ, ഞാനൊരു ഇന്ത്യൻ ആയതുകൊണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് റേസിസ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഒരാൾ പെരുമാറുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇമാജിൻ ചെയ്തതല്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഭയങ്കര യൂസ്ഡ് ആയി. പിന്നെ എത്ര തവണ ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് ബസ്സിലായിരുന്നു ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടല്ലോ ഈ ബസ്സിന്റെ അകത്ത് ഈ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടികളൊക്കെ. അപ്പം ഐ വാസ് ടോട്ടലി ഫിഗറിങ് ഔട്ട് എവറിത്തിങ്. ദെൻ
അവൻ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ വെച്ചാല് ഗെറ്റ് യുവർ ബ്രൗൺ ആസ് ഇൻസൈഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് Oh ഭയങ്കര shit. റേസിസ്റ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗോ ഞാൻ ബാക്ക് ടു യുവർ തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ നോ നോ അടുത്ത്. നോ 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 ഇത് കനേഡിയൻ ആണോ അതോ എമിഗ്രന്റ് ആയിട്ട് വന്നു നിൽക്കുന്ന നോ, കാനഡ ആണോ? പ്രോപ്പർ ഇത് കനേഡിയൻസ്, ഇതിന് രണ്ട് കനേഡിയൻ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. കനേഡിയൻസ്. ഇതിനകത്ത് ഈ ചില യൂറോപ്യൻസ്, ഈ പറയുന്ന യുക്രൈൻ അല്ലെങ്കിൽ പോളണ്ട്, ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ വന്ന കുറെ ഇമിഗ്രൻസിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇഫ് യു ആർ ലൈക്ക്, ഐ മീൻ, എനിക്കറിയത്തില്ല, ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഇന്ത്യൻസിനെതിരെ ഒരുപാട് കാനഡയിൽ ഒരുപാടുണ്ട്. ഐ ഡോണ്ട് നോ വൈ, ബട്ട് ദാറ്റ് ഓൾ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം ലൈക്ക് 2 years now. ഇവിടെ ലൈക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സീൻ ഇല്ല. മേ ബിക്കോസ് ഐ എം നോട്ട് യൂസിങ് പബ്ലിക് കമ്മ്യൂട്ട് ആൻഡ് ഓൾ. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും കാണാറില്ല. പക്ഷെ ഇല്ല, ഞാൻ when പബ്ലിക് I was കമ്മ്യൂട്ട് young, ഉപയോഗിക്കണമെന്നല്ല. ലിറ്ററലി ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ഔട്ട്സൈഡ് ഫോർ എ ഡ്രിങ്ക്, യു ക്യാൻ, നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അവര് ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത്. ഐ മീൻ ദർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വെൻ ദേ ആർ സെർവിങ് us ഫുഡ്. shit, ക്രീപ്പി. I don't know. Another ഞാൻ introvert ആണ്. I don't even go outside. അതുകൊണ്ട് I'm trying to avoiding all this shit. പക്ഷേ I mean I go to office. I mean Monday through Thursday, Friday work from home. പക്ഷേ maybe I'm not even looking at these guys. I put on headphones, I do my work, and I go home. പിന്നെ എന്റെ boss, they're all white. I mean the co-workers are all white. I mean I don't know. I mean at the end of the day, it's all in the head, I believe. ഞാൻ അതൊന്നും ജഡ്ജ് ചെയ്യാറില്ല. If they say something, they say something. I don't care. I mean, if I do some shit, yeah, they have all the right to say it to me. അത് ഞാൻ പിന്നെ നമ്മളൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ obviously അത് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ നമ്മളതിനകത്ത് പക്ഷെ കളർ മിക്സ് ചെയ്ത് പറയുമ്പോഴാണ് റൈസിസം വരുന്നത്. obviously ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ കൂട്ട് ഗെറ്റ് യുവർ ബ്രൗൺ ആസ് ഓവർ ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ obviously that's fucking racism. കളർ പറയാൻ പാടില്ല. പിന്നെ എല്ലാ നാട്ടിലും ഉണ്ടല്ലോ ചീത്ത മനുഷ്യരും നല്ല മനുഷ്യരും. ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒമേഗിൾ ഞാൻ ഈ കണ്ടന്റിന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് അതിനകത്ത് നിർത്തിയില്ലേ? ഒമേഗിളിന് ഒരു പുതിയ എണ്ണം ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല, അതിപ്പോ പറയാൻ പാടുന്ന അറിയത്തില്ല. അതിന് വേറെ എണ്ണം ഉണ്ട്. ഒമേഗിൾ ബാനായി. ഓക്കെ അതിന് വേറെ എണ്ണം ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യും. അപ്പോഴത്തേക്കും God damn it bro, അതിനകത്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ചില 2-3, ഞാൻ കണ്ടന്റ് പറയുന്നില്ല, 2-3 ക്ലിപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാ ചെയ്യുന്നത്. എന്റെ ഫേസ് കാണിച്ചിട്ടല്ല. അപ്പൊ അതിലൊരു ബ്ലാക്ക് ഗേൾ ഉണ്ട് ആ ഒരു ക്ലിപ്പിനകത്ത്. അതിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വരുന്നവരെല്ലാം എൻവേർഡാണ്. എൻവേർഡ്. അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചു, പക്ഷെ എന്നാലും എല്ലാരും ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ, എല്ലാരും ഒന്നും അല്ല. ബട്ട് ഒരു ടീനേജേഴ്സിലാണ് കൂടുതൽ വരുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ ടീനേജേഴ്സിലാണ്, അവരുടെ ആ ഒരു റേസിലാണ്. I don't know, it's the media pushing it on to the head, man. I don't To know. be honest, social media Social media is no fucking doubt, up. no doubt, Name. no doubt, Name. no It's too doubt. bad, man. I mean, I don't know where the world is going. പക്ഷെ നമ്മുടെ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഫേസ്. ഞാൻ കാനഡയിൽ വരുമ്പോഴെല്ലാം മറ്റേ ടിം ഹോട്ടൻസിൽ പോകും കോഫി എടുക്കാനായിട്ട്. നിൽക്കുന്ന എല്ലാം നമ്മുടെ പിള്ളേരാണ്. കാണാൻ വിഷമം എല്ലാം വരും. അയ്യോ, ഇതിനൊക്കെ നല്ല വിഷമം വരും. ഞാൻ ടിപ്പൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. എന്നാലും ഞാൻ ആലോചിക്കും, ഇതൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്നിട്ട് വരുന്ന സായിപ്പ് എന്ത് പറയുന്ന പോലും അവർക്ക് അറിയാൻ വയ്യ. സായിപ്പ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എവള് തിരിച്ച് ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിക്കും, ഡബിൾ. അതെ അതെ, ലിറ്ററലി. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടെ ഗോമേ, ഇത് നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഈ ഒരുപാട് ഏജൻസീസ് ഈ പിള്ളേരെ ഒരുപാട് ഓവർ പ്രോമിസസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിടുന്നത്. അത് ചെയ്തുകൂടെ? അതാണ് അതുകൊണ്ടാ ഇത്രയും പിള്ളേർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗോമിന് ഇപ്പൊ എത്ര കഷ്ടപ്പെടുവാ. വയസ്സായി? ഗോമിന് ഇപ്പൊ എത്ര? How old are you now? I mean, like, no, just give me a ballpark. No, give me a ballpark. Don't give me Somewhere like, bit 25-നും 30-ക്കും ഇടയ്ക്ക്. okay, still, so you're maturing now. So, എൻ്റെ advice on kids should, or anybody should come to these kind of countries like when you pass like 27 or something. So that's when our brain start to click in. അപ്പോഴാണ് കുറേ മെച്യൂരിറ്റി വരുന്നത്. നമ്മൾ 23-ലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ we actually getting exposed to a lot of freedom. I mean 23-യോ സോറിയൊക്കെ എന്തോന്ന് 23, 19 വയസ്സിലാ പിള്ളേർ ഇവിടെ വരണേ. കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അതൊന്നും പറയണ്ട. You're not thinking straight. You come into a country with a lot of freedom, access to everything, you exploit it. അതാണ് വിഷയം. That's what is happening to our kids. And അത് വരുമ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതാണ് അവർ ഈ പബ്ലിക്കിൽ പോയിട്ട് അതും കാണിക്കുന്നതും, പിന്നെ അത് സായിപ്പ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഇന്ത്യൻസ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നു പറഞ്ഞ ആ വഴിക്ക് പോകണം. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ കട്ടെ, പണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ആൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഒരുപാട് പേര് ഇല്ലായിരുന്നോ? എന്തോരം ആളുകളുണ്ട്. എത്രയോ പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ ഒന്നിലാണ് പിടിച്ചു തൂങ്ങുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്തിനാ നമ്മളെ കളിയാക്കുന്നത്? ഗൂഗിൾ സിഒ ഈസ് ഇന്ത്യൻ. ഇത് ഗൂഗിൾ സിഒ വന്ന കാലമായത് അയാൾ ഉണ്ടാക്കിയ നോളജ് എന്താണ്, അയാൾ എവിടെ പോയി, അയാളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ്, നമ്മളെ പിള്ളേർ എന്ത് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ് ബഹളം വെക്കുന്നത്? I don't know, man. എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ആർ മച്ച് ബെറ്റർ. നമ്മള് മലയാളീസ് പിന്നെ ബിഹേവിയർ അറിയാൻ കേട്ടോ. ഞാൻ ആ ഒരു റേസ് പറയാൻ സിവിക് സെൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ടല്ല, അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത സിവിക് സെൻസ് മലയാളീസിനുണ്ട്. മലയാളീസിനുണ്ട്. മലയാളിയും തമിഴും തെലുങ്കും ഇവര് മൂന്നുമാണ് ഈ ടെക്കിൽ ഇപ്പൊ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങോട്ട് മേലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റുഡന്റ് വിസ, PR ഗോള് മാത്രമായിട്ടാണ് കാനഡയിൽ പോണ കുറെ എണ്ണം. എല്ലാവർക്കും
എല്ലാവർക്കും ബെറ്റർ ലൈഫ്. They want to go to the best. They want their Actually, best. man, I So, don't see the difference, bro. I don't see. I spent almost like 10-15 years in Dubai. And mhm. I mean, if people are, you can make a lot of money. But bro, expense എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ same money തന്നെയാണ് left over വരുന്നത്. സത്യം സത്യം. ഇതിനകത്ത് you make in dollars, you spend in dollars, and it's the same expense. You pay taxes. So ഇത് എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ദുബായിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പിന്നെ എന്താണ് ഇവിടെയാന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടുകാരുടെ അടുത്താണ് ഞാൻ പറയാം. എന്റെ വീട്ടുകാരോട് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ട്. അത് അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലേ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ആകെ കിട്ടി ഡിപ്രഷൻ കിട്ടി, ഇൻസോംനിയ കിട്ടി. അല്ല, എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാല് എന്റെ ഒരു വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം. യെസ്, ഈ നാട് വളരെ നല്ലത് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അല്ലാതൊന്നും പറയല്ല. നോർത്ത് അമേരിക്ക, വെസ്റ്റേൺ ലൈഫ് ഇസ് ഗുഡ്. പക്ഷെ ഇന്ത്യ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമല്ല. അത് ഇവിടെ വരപ്പോഴേ ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അത് എങ്ങനെയാണ് മോശം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് അറിയാൻ വയ്യ. എപ്പോഴും എല്ലാരും സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് അവിടെ. ആരും പിന്നെ ഈ പിള്ളേർക്ക് കുറെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഫ്രീഡം കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതാണ് അവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നം. പിന്നെ പാരന്റിങ് കുറച്ച് കൂടുതലാണെന്നാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ കംപ്ലൈന്റ്, അല്ലേ? ഇവിടെ വന്ന് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്, അവന് പിള്ളേരുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഫാമിലി എന്നുള്ള ഫുൾ കൺസെപ്റ്റ് എടുത്ത് വെളിയെറിഞ്ഞത്. ബിക്കോസ് അവന്റെ കൊച്ചി ഇസ് ലൈക്ക് എത്ര, ഒരു 2-3 വയസ്സാണ്ടേ ഉള്ളൂ. ഷീസ് ത്രോയിങ് സ്റ്റഫ് അറ്റ് ഹിം, യെല്ലിങ് അറ്റ് ഹിം, സ്ക്രീമിങ് അറ്റ് ഹിം. ഭയങ്കര സ്റ്റബോൺ. അവനൊന്നും ചെയ്യാനോ പറയാനോ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞാ വരട്ട് അടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. നോ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഞാൻ പോലീസിൽ പോകും, പിന്നെ ഫോസ്റ്റർ കെയർ കൊണ്ടുപോകും. ഇത് പിള്ളേരുടെ മൈൻഡിലുണ്ട്. സോ ദേ ക്യാൻ ഡു എനി ഷിറ്റ് ദേ വാണ്ട് ടു ഡു ആൻഡ് ദേ ക്യാൻ പുട്ട് ദ പേരന്റ്സ് ഇൻ ട്രബിൾ. ഇതേതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതേ കൾച്ചർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ. ഞാനൊക്കെ വന്നു എന്നെയൊക്കെ ഇപ്പോഴും വീഡിയോ വാരിട്ട് അടിക്കും എന്തെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ. സത്യം പറയാലോ, എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പൊ എന്നെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താണ് തലക്കിട്ട് അടിച്ചു. പിന്നെ അടിച്ചൊക്കെ വളർത്തണം. ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞില്ല. പിള്ളേരോടെ വന്ന് ഇപ്പൊ പക്ഷെ ഒരുപാട് മാറി. ഇപ്പൊ പിള്ളേർ ഈ കിടന്ന് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള ഈ ഒരു സ്ട്രഗിൾ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് അയർലൻഡൊക്കെ ഒരുപാട് സീനായിട്ടോ. അയർലൻഡിൽ ഒരു കപ്പിളിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു. ഒന്നല്ല, ഒരുപാട് കപ്പിൾസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു. ഒരുപാട് പേരെ. I mean, I hope you're doing good, man. Like, I'm glad you, man. Seriously, man. ഞാൻ വിളിക്കണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അറിഞ്ഞ് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. എനിക്ക് വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യ്, എന്നിട്ട് ഇവിടേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ലെറ്റ്സ് മീറ്റ്. ഞാൻ ഇപ്പൊ വന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് മന്ത് ഞാൻ ഫുൾ കാനഡ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഫുൾ റോഡ് ട്രിപ്പിലായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ഡിസംബർ ഞാൻ മിക്കവാറും ക്രിസ്മസ് നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന പ്ലാനാണ്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ I'll be there for a week or something. അല്ലെങ്കിൽ next summer. ഡ്രൈവിംഗ് വിന്ററിൽ ഞാൻ ഡ്രൈവ് ഇല്ല, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് റിസ്കി. സോ സമ്മറിൽ ഞാൻ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇരുന്ന് ഒരെണ്ണം ഇരുത്തി വലിക്കാം. Seriously, man. Missing good old days. Thanks a lot for your support. True. Missing good old days. Alright, man. You have a good night. Bye. Guys, അപ്പൊ ഗോം ആയിരുന്നു. Thanks. I'm so happy that I met Gom. എന്റെ ഗോമിന് നമ്പർ ഉണ്ടോ? I still have his number. I never called him. I wasn't sure to call him or not. എന്തായാലും പുള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളി വിളിക്കണം. പുള്ളി ഇപ്പൊ കാനഡ ഉണ്ട്. പുള്ളിയെ നമ്മൾ മീറ്റപ്പ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഈ രാത്രി മോളിലെ ഞാൻ എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് സമ്മറിലേക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യും. ഈ ഡിസംബറിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ. വെൽ, ഞാൻ മഴയായിട്ട് ലൈവ് വന്നതില് നെവിൻ. എടാ നെവിനെ, UK എങ്ങനെയുണ്ടാ? എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് UK ഉണ്ട്. അവൻ ഇപ്പം ഡിപ്രഷൻ അടിച്ച് നാട്ടിൽ നിൽപ്പുണ്ട്. അവൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എന്റെ ഏജ് ആണ്. എന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് അല്ല, അവൻ വൈഫോട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ചെക്കൻ ഫുള്ള് വലിയാണ്. എന്റെ പ്രായമുണ്ട്, പക്ഷെ ഫുള്ള് വലി. എപ്പോ വിളിച്ചാലും ചുരുട്ട്, ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി പൊടി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ചുരുട്ടും വലിക്കും. എന്നാൽ അവൻ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ആണ്. ഇറ്റ്സ് സോ ഗുഡ്, വെരി ഇന്റലിജന്റ്. അവനാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ഒരിക്കൽ ഓൺലൈനിൽ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെക്ക് ഔട്ട് വരെ പോയതാ. ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ I can just order and go get it from the store. പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്തില്ല. എന്നെ അറിയാമോ സൂക്ക, ഫോക്കസ് മൈനി. എന്റെ പൊന്നു, ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടു. ഇടയ്ക്ക് തമാശയല്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഏതോ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് അവാർഡ് വാങ്ങിക്കുന്നു, ഞാൻ അവിടെ അത് കൈയടിക്കുന്നു. സത്യമായിട്ടും ഞാൻ തമാശയല്ല. ഞാൻ ആ പേര് ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആരോടോ പറയുകയും ചെയ്ത്, ഫോക്കസ് മൈനി. എന്റെ മൈൻഡിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ കുളിക്കാൻ നേരത്തെ I'm not joking bro. പ്ലീസ് എനിക്ക് ഒന്ന് DM ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ നമ്പർ. ഞാൻ നിങ്ങളെ സംസാരിക്കാൻ ഇരിക്കുവായിരുന്നു. I'm not joking bro. ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടു. നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്ന, മുടിയൊക്കെ നീട്ടി വളർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓബിയസ്ലി എനിക്കറിയാം. മുടിയൊക്കെ നീട്ടി വളർത്തി നിന്നിട്ട് ആർക്കോ എന്തോ ഒരു അവാർഡ് ഇങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ അത് കണ്ട് ഇങ്ങനെ കൈ അടിക്കുന്നു. ലിറ്ററലി ബ്രോ, I'm not joking. ഫോക്കസ് മൈമി എന്റെ മൈൻഡ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുമായിരുന്നു ബ്രോ. ഞാൻ പ്ലീസ് എനിക്കൊന്ന് DM ചെയ്യണേ നമ്പർ. ഞാൻ ഇന്നിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ലേറ്റായി, ഞാൻ വിളിക്കാം. I need to talk to you, man. I seriously need to talk to you. I'm trying to, keep this streaming back again. So I just was thinking like all these people
നിങ്ങൾ തമാശ ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ലൈക്ക് ഐ സോ എ ഡ്രീം ലൈക്ക് എനിക്ക് ഈ ഫോക്കസ് മൈൻഡ് ഇങ്ങനെ എന്റെ മൈൻഡിൽ കിടന്നു. തമാശയല്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ലൈവ് വാസ് സോ ഗുഡ് മാൻ. ഓൾ ദോസ് ഗുഡ് പീപ്പിൾ കെയിം ബാക്ക്. ഗോം വന്നു, മൈമി വന്നു, പിന്നെ ഈഗിൾ വന്നു. ദിസ് ഇസ് ഗുഡ്. ദിസ് ഇസ് ഓൾവേസ് ഗുഡ്. ടേമു പറ്റിച്ച എന്താ ടേമു ടി എന്താ ടീമു ഓ എടാ ഞാൻ അത് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. അതിപ്പോ ശല്യമായിരിക്കുക. ഞാൻ ചെക്കൗട്ട് വരെ പോയതാ. പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് ദേ ആർ ഓൾ ഫക്കിംഗ് ഫേക്ക്. One of my friends ordered something from there. They received it, but ആ ക്വാളിറ്റി ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. പിക്ചറിലുള്ള സാധനം ഒന്നും പറഞ്ഞ് ഡെലിവർ ആവും, ബട്ട് മാൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി. ഡെലിവർ ആവുന്നുണ്ട്, സാധനം ഡെലിവർ ആവുന്നുണ്ട്. ഞാനൊരു 17 ഐറ്റം എന്റെ കാർട്ടിൽ വെച്ചു. അറൌണ്ട് 7. അവരാദ്യം എനിക്ക് എല്ലാം ഓഫർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ $70-80. I was like, no, I'm not gonna do this, bro. So ഞാൻ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തു. Temu, I don't know. I always order my stuff from Amazon, and they're the best. Everything. And the jackets ആണെങ്കിലും raincoats ആണെങ്കിലും shoes ആണെങ്കിലും belts ആണെങ്കിലും anything I order, I don't go to stores here. I don't like it. സത്യം പറയാം. ഡിപ്രഷൻ റീസൺ നൈറ്റ് കൂടുതലല്ലേ? ഡിപ്രഷൻ അങ്ങനെയല്ലടാ. ഡിപ്രഷൻ എനിക്ക് ഈ മഞ്ഞടിച്ച് തണുപ്പ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഡിപ്രഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. എനിക്കിവിടെ വന്ന ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഞാൻ വന്ന സെപ്റ്റംബർ, ഒക്ടോബർ, നവംബർ, ഡിസംബർ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് മഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ റെഡ് ആഡിയ 2 കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിലും മഞ്ഞ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ കരുതി ഇതെന്നാട്ടി ഇതിലും മഞ്ഞ്, പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴും മഞ്ഞ്. എനിക്ക് ഡിസ്കണക്ട് ആയിപ്പോയി. ഞാൻ ഫുള്ള് ഡിപ്രഷനായി. ഞാൻ ലൈക്ക് ആ സമയത്ത് ഞാൻ വോഡ്ക വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചു തുടങ്ങി. ഐ കുഡ്ന്റ് ഫക്കിംഗ് സ്ലീപ്പ് അറ്റ് ഓൾ. ഡിപ്രഷൻ പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് തിങ്. പിന്നെ ഞാൻ ഗണ്ണൊക്കെ കുറെയൊക്കെ മാറ്റി അൺലോഡ് ചെയ്ത്, എപ്പോഴും അൺലോഡ് ചെയ്ത് മാക്സ് എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നത് തന്നെ. പറയാൻ പറ്റില്ല. രാത്രിയാണ് എണീച്ച് വന്നിട്ട് പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ അറിയത്തില്ല. ഞാൻ ചത്തില്ലേ, പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ അറിയാം ഞാൻ പൊട്ടിച്ചല്ലേന്ന്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്റെ 3 ഇരിപ്പുണ്ട്. ഞാൻ അതായത് മാറ്റി വെച്ചേക്കും ഇപ്പോഴും. എന്റെ സാധാരണ ഞാൻ ടേബിൾ സൈഡിൽ വെക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാം മാഗസിൻ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് മാഗസിൻ വേറെ സ്ഥലത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടേക്കും. എന്നിട്ട് കിടന്ന് നോക്കണം. I don't know, man. We can't trust this. Mind is fucked up. When you get so fucking depressed, you don't know what you're gonna do. Remove promotion എന്തെന്ന് തോന്നുന്നു. പ്രൊമോഷൻ എനിക്കറിയാം. ഞാൻ ഇതുവരെയായിട്ട് ഒന്നും സാധനം മേടിച്ചിട്ടില്ല. ലിറ്ററലി I never thought of checking out anything from there. Maybe I should give it a try and give you guys a review. I can do that. I can place some orders in Temu, and I can. What the fuck, Anandu? What's with the question boxes? ഇത് എനിക്കാണോ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? എന്താ അനന്തു ഇട്ടേ? കുറെ boxes with question mark. That's what I see. But like I said, depression is a big problem. And if you don't treat it well, so I started taking depression pills and melatonin for my better sleep. ഇത് രണ്ടും കൂടെ എടുക്കുന്ന ദിവസം I'm actually having lucid dreams. I'm not joking. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൈമിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഞാൻ അങ്ങനത്തെ എന്തൊക്കെ ഡ്രീമുകൾ കാണും. Sometimes I feel like I'm going out of the body and doing shit and coming back. I don't know, man. I tried, but I don't know. I'm 15. What? No, you're 15 and you said you're in UK. Where in UK, man? How is it like there? What is it, afternoon there? But anyways, this live was great. I get to talk to Gom. I saw Eagle, then I saw Mr. Maimi. Bro, ഇവരെല്ലാം ഒരു സമയത്ത് was very good to me. Good supportive. Luton, okay, great. But bro, I mean, this is something it's night? Oh, I thought it was afternoon. Sorry, man. My bad. Yeah. So life changed a lot. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ബ്രേക്ക് എടുത്തത്. സ്ട്രീമിൽ എല്ലാം ബ്രേക്ക് എടുത്തത്. എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല. ഡിപ്രഷൻ അടിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ വെച്ച് എൻ്റെ വർക്കും കാര്യങ്ങളും മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ kind of I got a little control over my thoughts, emotions. So I was like, okay, I should start live streaming again. Yeah. Basil Roy _ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്, ലൈക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് 1000 സംതിങ്. പക്ഷെ എൻ്റെ ലൈവ് യൂട്യൂബിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കുറച്ച് നല്ല കൂട്ടുകാരുണ്ട്, അമ്മരോട് കാണാം. I expect everyone to be there, but hey, thanks a lot. I know you guys are busy with a lot of stuff. I know you guys are in different places. Whenever I go live, you're probably busy with your work or you doing stuff with your girlfriend. I don't know. Editing ഉണ്ടോ? എന്ത് AI അതോ വീഡിയോ?
ഞാനിപ്പോ അങ്ങനെ എഡിറ്റിംഗ് ടൈം ഇപ്പൊ ഒരുപാട് എഡിറ്റിംഗ് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് like literally it made the AI made it so easy. Literally, it's just super easy now with all the AI tools. Editing is like super. It's like a piece of cake now. Like, do you use any software? I normally use a lot of software when I do edit my videos when I'm putting it on YouTube or Instagram. അത് എനിക്ക് ഞാൻ like I use AI to get my overlays or any additional video images or stuff that I'm doing within there with another clip. It's really so much helpful. And ChatGPT, Sora use then I use Gemini. So I use a lot of AI, and I'm working for a company that is building AI softwares and automating a lot of process. So I should be into AI industry. Christmas കാണാൻ പറ്റുമോ? മകൾ ജീവനോടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണണം മോനെ. To edit video, I just use the Wondershare Filmora. ഞാൻ Filmora മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നു, വേറെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതിനകത്ത് ഒരുപാട് AI ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. I mean, premium ആണെങ്കിൽ you can actually have I'm ringing bell. Use that. I normally use this one tool, which is Filmora. Filmora is really good if you have the premium one. Yeah. KineMaster, CapCut and then mobile on I'm gonna use it. After Effects, but KineMaster, After Effects, they're like licensed ones, right? Nothing is free, I believe. I'm not sure. You guys are the expert. Hey Patrick, how's it going, buddy? Mobile live stream, man. No, wait, is that Patrick Wee? Patrick Wee? Pat? Is it Patrick? Did I say it right? I'm sorry, man. Pat, not Patrick. Can't say it. Pat I don't know. I use these me Pat. Ah, oh, Where is the mama? Did she land? Did mama land? Right. You use Pat, right. I use these software. Okay, you use those softwares. I mean, like I said, I'm not like editing videos like crazy amount of videos. I normally just put those game clips, sync them to a song or like a little beat, and I just drop those in there. And I'm not doing that. What I mostly do is I make some AI videos given my face there, like those Suka clown face, and make AI generate some images, and I take that image over to another AI and take that to a whole level of video. The recent one I posted on Instagram and YouTube, you can see towards the end of the video, there's this Suka running with the AR-15 as it's in battlefield. So all these, back in the days, if you need to build or create those videos, you have to go spend like crazy amount of time. This just took me like 5 minutes or less than 5 minutes. Can you believe that? I'll check later. Sure, Pat. After Effects പഠിക്കണം. ഞാനത് കുറച്ച് ട്രൈ ചെയ്തു. After Effects, Photoshop എനിക്ക് like sometimes I take banners up there.
and I do that. Call of Duty game live chi. I used to play Call of Duty a lot, man. I was a great fan. Warzone was my favorite game, Battle Royale. But fortunately, I kind of lost my interest in Call of Duty for the recent ones because they kind of broken. I don't like it. They crash a lot. They fucking do a lot of shit. And I love Battlefield. I started playing it. I love that game. It's such a great game. Best to play. It's the best bang of your buck. If you want to get some good FPS games, go buy Battlefield 6. Incredible game. I love it and I'm enjoying it. But I know Call of Duty Black Ops 7's coming out by November 15th. I think the release is on 14th. So yeah, hopefully I'm gonna buy it, obviously, and I'm gonna see if it's good. If it's not, I'm probably gonna refund it. But I'm a great fan of Call of Duty, I'm telling you. You and me, telling you, I'm a great fan of Call of Duty. I love shooter games. I'm not great at it, but I love it. At least I managed to get some kills. Game focus boy. Yeah, they're more towards to promote some other shit in there, not fully focused on game. All right. I got it. Because of studying After Effects. Why you love editing the videos now, not playing games? Oh, you saw the comment. You're focused with the games. Oh, I'm sorry, man. I thought you were saying something else. I thought Call of Duty lost their focus in building the game. Thought they were promoting something. Yeah, it makes sense. All right. I'm gonna go. No, not really. ശ്രീസ്ലാം എനിക്കില്ല. Accent ഇല്ല. Literally ഇല്ല. ഫൈനൽസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തോ? എടാ മോനെ ഫൈനൽസാ. എടാ നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ RP കളിക്കാന്നല്ലേ. ഇപ്പൊ ഫൈനൽസ് ആയ. നീയല്ലേ അത് നിർത്തിയിട്ട് പോയി. അത് നീ നിർത്തിയിട്ട് പോയി, ഞാൻ അത് കളഞ്ഞിട്ട് പോയി. നീ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. Now you're like, okay, man, I'm down for anything, man. എടാ നീ ആ Battlefield ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യ്, please. Please. Firefly, get that one too, man. It's such a great game. I know you can do the best in there. ഞാൻ പറയാം. നിന്നെ പോലെ സ്കിൽസ് ഉള്ള പിള്ളേർ ആ Battlefield കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊക്കെ ഒരു 10 വെടിവെച്ചാലാണ് ഒത്തിന് ഒന്ന് കൊള്ളുന്നത്. RP കളിക്കാൻ ഫുൾ ടൈം RP പറ്റില്ലല്ലോ. അത് പറ്റില്ല. നമ്മൾ PUBG ഇറങ്ങാം. PUBG RP അല്ലെങ്കിൽ എടാ എനിക്ക് നീ 2 ഗെയിം കളിക്കുന്ന കണ്ടാ മതി. Warzone പിന്നെ Battlefield അതും കളിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് RP. I know you can do the best, man. I know you're so skilled. നിന്നെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ഗോം പറഞ്ഞിട്ട് പോയതേ ഉള്ളൂ. ഇനി എപ്പോ വരും? ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീക്കെൻഡ് ഞാൻ RP ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഞാൻ ഫയർഫ്ലൈനോട് RP കളിച്ചാലോ എന്ന് ആലോചിക്കാം. Battlefield 6 എൻ്റെ ഫണ്ടെന്നാ വാങ്ങിച്ചത്. ഫണ്ടില്ല ബട്ട് ഗെയിം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്റെ PC താങ്ങില്ല. ഫണ്ടും ഇല്ല, PC താങ്ങില്ല. പിന്നെ എന്തേനാണ് ഞാൻ ഫണ്ടും PC വാങ്ങിച്ചു തരണം അങ്ങോട്ട്. PUBG എനിക്ക് ഓക്കെയാണ്. എടാ പ്ലീസ് നീ ലോ സ്പെക്കി കളിക്കും. ഐ മീൻ എല്ലാം സ്പെക്കെല്ലാം ഐ മീൻ ലൈക്ക് സെറ്റിംഗ്സ് എല്ലാം ലോ ആക്കിയിട്ട് ഗ്രാഫിക്സ് എല്ലാം എന്നിട്ട് കളി പ്ലീസ്. Man, you can do best in it. I'm telling you. That game is so good. And if you try it, I'm telling you, bro. You're gonna love it. 1 മണിയായ അവിടെ? ഇവിടെ 8 മണിയായി. ഇതൊക്കെ ഡിപ്രഷൻ ആയാലും കുഴപ്പം. 1 മണി 8 മണിക്കായാലും നമുക്ക് ഉറക്കം വരില്ല. ഞാൻ പോയി ഉള്ള മെലറ്റോണിനെ എല്ലാം തള്ളി കയറ്റി കുറച്ച് നേരം കണ്ണു തുറന്ന് കിടക്കും. ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് കണ്ണടയും. രാവിലെ എണീച്ചാലായി. We'll try. ഞാൻ കുറെ ഗെയിം പ്ലേ കണ്ടു നേരത്തെ. ആടാ നല്ല ഗെയിമാണ്. ഞാൻ കളിച്ചോണ്ട് പറയാണ്. ഇനി എന്റെ സ്കില്ല് അറിയാലോ. നമുക്ക് എന്തേലും വെച്ച് വെടിവെക്കണം, എന്തേലും കാണിക്കണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. I just love the graphics and the gun mechanism, the gun recoil and everything. I like it. പക്ഷെ അത് കൊള്ളിക്കാൻ ഒരു കഴിവ് തന്നെ വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞ നീ അതുകൊണ്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യ്. Try to get it. It's a good investment, I'm telling you. നീ അത് കളിച്ച് നമുക്ക് RP നമ്മൾ നല്ല ഫോമായി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ I'm give you a Christmas gift. അത് നിനക്ക് Call of Duty നീ Battlefield സെറ്റാക്കി എടുത്ത് നമുക്ക് അതിൽ നല്ല പ്ലെയർ ബേസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ I can sponsor you Call of Duty Black Ops 7 when it's released. അത് ഞാൻ ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം സ്റ്റീമിൽ. നീ അത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ. RP പിന്നെ ഇതിനകത്ത് സ്കില്ലിന്റെ ആവശ്യമൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. RP നമ്മൾ എന്തായാലും നല്ലൊരു ഞാൻ അതാണ് ലൈവ് ഇന്ന് വരാമെന്ന് വെച്ചു. കുറച്ച് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ കുറച്ച് ഐഡിയാസ് ഉണ്ട്. എന്താണ് ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടതെന്ന് അറിയണം.
അവർക്ക് എന്താ വേണ്ട, അവർ എന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് GT ആണ് in their head, what do they need? We need to ask that question. സെറ്റ് ആക്കാം, then threads വെച്ച് നോക്കാം. ഓക്കെ മോനെ, ഞാൻ വരട്ടെ. RPO, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ്. അതിന് കുറച്ചപ്പം ഒരു വോഡ്ക, ഒരു ജിഞ്ചർ ബിയർ, then some lemon. So make a cocktail. I'm all set. You give me the script, I'll play it. Call of Duty, PC, yep. I am never a console player, and I never will be. I love PC games. I love playing games on keyboard and mouse. No controllers. I hate it. അപ്പോൾ ഫ്ലാങ്കെ മോനെ, നീ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് റൂൾ പഠിക്കണം, അത് നോക്കിയിട്ട് സെറ്റ് ആക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, I'm okay. I'll shadow you, understand what the hell is this thing, what you guys are doing there, എന്നിട്ട് നൈസായിട്ട് നമുക്ക് പുഷ് ചെയ്യാം. Yeah, sure, I'm ready for it. RP, yeah, role play. PCMR. എന്ത് സാധനം? ഫോൺ കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ആണെങ്കിൽ വരാം. ഫോൺ കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി മൊബൈലോ? I don't know. I used to play it like 4 years ago. I love Call of Duty Mobile. I know. It's a great game. It's a easy PC game. അവരെനിക്ക് തോന്നുന്നു ബാറ്റൽ റോയലൊക്കെ റിലീസാക്കിയായിരുന്നു ഈ ബ്ലാക്ക് ഓപ്സിന്റെ ബ്ലാക്ക് ഓപ്സ് അല്ല, ബ്ലാക്ക് ഔട്ട്. Oh, I heard a news that Call of Duty Activision is trying to bring back the blackout. I don't know if you guys ever played Call of Duty Blackout. It was one of the greatest battle royales back in the days. I enjoyed it. പക്ഷേ അത് it's kind of dead. Not kind of, it's dead, totally dead, because no players. Player base ഇല്ല ഇപ്പം. എൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എടാ, അത് നല്ല ഗെയിമാണ്. കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി മൊബൈൽ നല്ല ഗെയിമാണ്. എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, നല്ല രസമായിരുന്നു കളിക്കാൻ. ഞാനത് എമുലേറ്ററിൽ വെച്ച് കളിക്കുമായിരുന്നു. എനിക്ക് ആ സമയത്ത് കുറച്ച് വ്യൂവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അന്ന് നിന്ന സമയത്ത് കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി മൊബൈൽ കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് പേര് വന്നു കളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ കളിക്കാൻ ചാലഞ്ച് എടുക്കുമായിരുന്നു. അന്ന് ഞാൻ PUBG മൊബൈലും കളിക്കുന്ന സമയമാണ്. You should try it. അപ്പോൾ ഫ്ലാങ്ക്, നീ RP കാര്യം നോക്കി വെക്ക്, എന്നിട്ട് പറ ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ചെയ്യാം. എവിടെ വെച്ച് വന്ന് വൈറ്റ് ലിസ്റ്റിംഗ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഈ വീക്ക് ഡേയ്സിൽ ഞാൻ ഒരു 4:30 ശേഷം ഞാൻ കാണും, ഇവിടുത്തെ 4:30. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവും. But yeah, we should try. ഞാൻ അതേ കളി ആണ് കളിക്കണേ. PC Call of Duty ബാറ്റിൽ ആണോ? ബാറ്റിലായി അല്ലടാ, ഞാൻ സ്റ്റീമിലാണ് കളിക്കുന്നത്. ബാറ്റിലായി ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട്, പക്ഷെ അത് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്രാഷിങ് ആണ്. ഒത്തിരി എററും ഉണ്ട്, അതാണ് ഞാൻ നിർത്തിയത്. So now I'm mostly buying my games on Steam. At least Steam, the games are kind of stable. Yeah. All right. Guys, I'm gonna go get back home. Need to sleep. I'll try to sleep. Well, guys, thanks a lot. Today's live was so fantastic. I loved it. Great. Thanks a lot, guys. Free ആണോ ഗെയിം? അല്ല, വാർസോൺ ഫ്രീ ആണ്. പക്ഷേ ബ്ലാക്ക് ഓപ്സ് മൾട്ടിപ്ലെയർ എല്ലാം പർച്ചേസ്ഡ് ആണ്. The newer one is $70 with tax, 74 something. അതാണ് ഫ്ലാങ്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പറഞ്ഞപ്പോ വന്ന് യങ്കീസ്. എടാ മോനെ, നീ ബാറ്റിൽഫീൽഡ് 6 കളിക്കണ്ട. എന്തായാലും പറ, DM ചെയ്. I'm going on like every weekends. പക്ഷേ ട്രെയിനിങ് അല്ല, അല്ലാതെ കാഷ്വൽ ഗെയിംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ you can call me in every afternoon, every evening here. But yeah, I'm done for a game. Battlefield 6 is one of the best games I played for the past 2 years. Telling you, it's such a great game. Incredible game. You should try it. Costly Christmas ആവട്ടെ. എന്താ ക്രിസ്മസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്ലാക്ക് ഓപ്സ് 7 ഇറങ്ങും November 15. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന്റെ ആയിപ്പങ്ങ് പോകും. ഇപ്പൊ ഇറങ്ങി കളിക്കണം. കളിച്ചോ. സൂപ്പർ ഗെയിം. ആ ഗ്രാഫിക്സും അതിന്റെ ഗൺ മെക്കാനിക്സ്, എവറിത്തിങ് ഇസ് സോ ഗുഡ്. ബാറ്റിൽ ഫ്രീ ആണോ? ബാറ്റിൽ റോയൽ നീ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വാർസോൺ ആണെങ്കിൽ യെസ്, വാർസോൺ ഫ്രീ ആണ്. Call of Duty Warzone is free to play. But multiplayers, everything is paid. You have to buy it. You have to buy the whole thing. Campaign, you have to buy it. But the
Battlefield 6 അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അവർക്കൊരു ബാറ്റർ റോയലോടെ ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ would be fucking great. I am paranoid. Hey, how's it going, buddy? Welcome to live stream, man. You guys. If you guys are still subscribed to my YouTube channel, please make sure to, be on my live streams. It'll be more fun to have you guys there. അതല്ല യൂട്യൂബ് ചാനൽ മാറുന്നെങ്കിൽ just go in there, Zodiac search for him. Sub അല്ലെങ്കിൽ അത് മൂടി unsub ചെയ്ത് sub ചെയ്ത് അപ്പോൾ അത് refresh ആവും. I don't know how that works, but which game you play, free or paid? It depends on the game. If the game is super good, free to play, of course I will play. If the game is very good and it's super expensive, I will still buy it and play. Like this game, Battlefield 6. It wasn't cheaper. It was $70. I bought it because I loved it. I know you have the option to refund it, get a refund if it's shit in Steam. So അതുകൊണ്ട് ആ റിസ്ക് അങ്ങനെ റിസ്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് കളിക്കും മേടിച്ചിട്ട്. എനിക്കത് റീഫണ്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നിയില്ല because it's a beautiful game. It's a best collection you can keep handy. So keep it there. Homesland ആണ് ആടാ മോനെ നീ just came back to YouTube. It's going good, man. Going good. It's a Sunday evening. It's raining. It's going to be raining the whole week, I guess. So depression is going to kick in a lot. So I thought I was just come here and say hello to you guys. COD is dead, bro. Call of Fortnite ആണ് ഇപ്പം എനിക്ക് അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പം എൻ്റെ ഇപ്പം ഇല്ല, ഗെയിം ഇല്ല. ഞാൻ ഫുള്ളി അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തേക്കാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് 3 or 4 months ആയി ഞാൻ കോൾ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട്. എൻ്റെ ബാറ്റിൽ പാസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഞാനൊന്ന് ഫക്ക് ഇറ്റ് മാൻ. എനിക്കത് കയറിയപ്പോഴും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ഫുൾ ഓവർ ആക്കിയത്. അപ്പൊ ഇതുകൂടെ കേട്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഫോർട്ട്നൈറ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഗെയിമാണ്. Now it's gone. Fuck up. So what are they trying to fucking release on 15th? I mean November 15th. And they're gonna rip it off. $17. No, $70. ഞാൻ എടുക്കും പെട്ടെന്ന് എടുക്ക്. Fortnite to you. Okay? It's autumn. Waiting for winter. Oh yeah, it's a fall. Now it's fall. It's gonna rain. The leaves gonna shed. We're gonna get the snow. And yeah, we got all seasons coming up. COD, COD, Endgame എല്ലാം ഞാൻ ഫുള്ള് ഫ്രീ ആക്കി. എൻ്റെ മെഷീൻ മൊത്തം ഞാൻ വൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട്. ഷിറ്റ് മാൻ. എനിക്ക് ബാറ്റിൽ പാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബാറ്റിൽ പാസ് അല്ല, സോറി, ഗെയിം പാസിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു. I was like, what the fuck, bro? I'm not playing this shit again. So much fucking messed up. And playing Battlefield is like, wow. I'm gonna love that game. സമയമില്ല, ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാൻ സമയമില്ല. അല്ല പണ്ടത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇരുന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് ഗണ്ണെല്ലാം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത്, ഇത് ഗണ്ണ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാൻ സമയമില്ല. വീക്കെൻഡ് കിട്ടുമ്പോഴായിരിക്കും ഞാൻ പോയി ഗൺ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ പിന്നെ ഗെയിമിൽ കയറുമ്പോൾ അവന്മാരെല്ലാം നല്ല ഗണ്ണോട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചും കിട്ടും. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് പ്ലേയബിൾ, സോ ഗുഡ്. ഇത്രയും ദിവസം കളിച്ചിട്ട് it didn't even crash one single time. So imagine, this game is so stable. They optimized it so good, so damn good. I mean, replay. I am back to see. CS:GO. Counter Strike. Yeah, I'm gonna study the game graphics of the game. I love it. Oh, you streamed yesterday? I streamed yesterday. I streamed today. Yes, I did. COD is like close to 200. ചുമ്മാ സ്പേസ് വേസ്റ്റ്. അത് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു ഉപയോഗമല്ല, വേസ്റ്റ് ആണ്. സ്പേസ് വെറുതെ അത് ഇരുന്നിട്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്യും. Why would I just keep the game that I'm not even playing it? But I used to play this game a lot. I loved it. I don't know why. Doctor and ഇപ്പോൾ അത് കളിച്ചിട്ട് he got like almost 1 million views for his Battlefield 6 gameplay. Almost 1 million views. I fully COD കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, COD കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ you get like 200k, അല്ലെങ്കിൽ maximum 300k. ഇപ്പം വീണ്ടും ബാറ്റിൽഫീൽഡിലേക്ക് വെച്ചായുണ്ട്. M4 is good in Battlefield. I don't think I have unlocked it yet. I should. Hey Naaman, welcome back. Next stream I'll be there. Thanks. Appreciate it, man. Appreciate it. We have to bring this community back to where it was, and from there I need to build it back to where I'm aiming it to be at. So I need your help. I need your support. I'm not going to be streaming on the weekdays. I'll be streaming on the weekends, nighttime. I mean your nighttime, because I'll be streaming in the morning, or I have to start streaming in the evening at this time. Then I have to sacrifice my sleep. It all depends.
I don't know. What do you guys think? നിങ്ങൾ പറ. Do you want me to stream your daytime or nighttime on a weekend? I want to hear from you guys. CSGO അല്ല. CS2. Oh, ശരിയാണ്, മാറി. അത് ഞാൻ കളിച്ചായിരുന്നു, ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തായിരുന്നു. ഗ്രാഫിക്സ് കുറച്ചൊക്കെ optimize ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Yeah, I know. Yeah. You can call ZX Next. I like to call you Next. Next is good. Next gen Next. Hey, Vaibhav, how's it going, man? Welcome to my stream, buddy. Build it from the scratch. Yeah, always. I'm down for that. But I need you guys to help me with it. I need you guys to support me on my channel where I'm live with. I'm not gonna jump from platform to platform. I just gonna go on YouTube. That's where I started my stream. I'll be there. So if you can help me on my live streams, I would totally appreciate it. And I'm gonna start putting some what do you call that again? Promotion? No. Gifts? I forgot the term, man. അതെന്താണ് പറയുന്നത് നമ്മള്? Giveaway. Fuck me, man. I totally forgot about it. I'm gonna give some cool giveaways. I'm building this up, I'm telling you. But I'm not gonna be like, this is my mindset, right? Where I fall myself back from the streaming, then I still can't get it off my head. I said, Suka, you cannot fail on it. Go back in there, build something out. You spend a lot of hours in it. Take 2 hours on your weekends, put in there, and 2 hours, so like 4 hours every week. It's gonna add up a lot in the future. You can build something out of it. You know what I'm saying? It's wild. It's wild. I just changed my industry to more like government and AI. So my focus is more towards cloud security. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് വീക്ക് ഡേയ്സിലൊന്നും ഞാൻ വരാറത്ത് ഗെയിം പോലും ട്രൈ ചെയ്യാത്തത്. ഉറക്കം വന്ന് ഇപ്പോൾ അടാ നീ ഉറങ്ങിക്കട മോനെ. That's a great idea, man. Yeah, I'm gonna do some good giveaways. I'm telling you. Yep, I'm gonna do that. Battlefield. നിനക്ക് നല്ല ബുദ്ധിയുണ്ട് കേട്ടാ, നല്ല ബുദ്ധിയുണ്ട്. ഞാൻ ഗിവ് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴല്ല, അത് ഞാൻ RP ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഫോളോവേഴ്സും ബേസ് കയറി വരുമ്പോൾ Suka will start giving cool giveaways that people cannot imagine. I want that kind of giveaways. Not like giving away like a dildo. No. I'm something crazy. Like people will like, wow, ആ സൂക്കാടെ giveaway. അതിന് പോണം. ഞാൻ അവിടെ സുക്കാടെ അവിടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ പുള്ളി ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് giveaway വരും. അത് വേണം എനിക്ക്. I want to build that out. You know what I'm saying? എന്താ giveaway? അതിപ്പോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ giveaway എന്ത് ഉപയോഗം? What the fuck, bro? I'm not gonna cheat. But I'll start building it. I need to go put some weed in my system, think crazy, and come up with an idea of a cool giveaway. Oh. Yeah, man, do that shit, bro. Oh, well, man, I'm gonna give some. You can't expect anything from people without giving them some. That's why they call giveaway some stuff, and you get something back. It's again, I mean, I know it's all promotions and stuff, but I still want to be, I don't want to think about, oh fuck, Suka was a failure. I don't want to do that. I mean, this is for an end of month, like it's an unfinished business. I cannot get it out of my head. People say like, dude, move on. You were so young at that time. You started a YouTube channel. You were crazy, screaming. Now you're getting older. You can't do it. Focus in life. Yeah, I do, but that's still, I miss my stuff. I know, but it's still an unfinished business in my head. I can't get it off my head. Or desert eagle okay giveaway. അത് കിട്ടുമല്ലോ ഇപ്പം മറ്റേ പൊട്ടാസ് തിരികെ കയറ്റി പൊട്ടിക്കുന്നത്. അതായിരിക്കാം സെറ്റാക്കാം. So don't worry, man. Giveaway are short time investment. I know. But that's why I told you, if I start to bring in more, if I'm capable of bringing in more good audience, and I know they're loyal to me, it's my way to say that I'm happy with you guys. This is what I'm gonna give you guys as a gift. I can't give like that million followers individually a gift, but obviously I can put something up there, and whoever's lucky, and one day everyone's gonna be lucky. Their turns will come, right? So Adhan ended it go. You have to be grateful for good followers, good listeners, good supporting community. Otherwise, invest in I don't mind, right? I mean, you do that. Not like, ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കുറെ 10 ഗിവ് വെക്കാം, അപ്പൊ ഒരു 10,000 പേര് ഫോളോ ചെയ്യും, അവരത് മേടിച്ച് വീട്ടിൽ പോകും. ആ പരിപാടിയല്ല. ഇത് വേറെ. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ കൂടെ നിന്ന് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴും നിങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ചാറ്റിലുണ്ട്.
ഇതുപോലെ ഒത്തിരി പേര് നല്ല ആളുകൾ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി നല്ലത്. ഇപ്പൊ 10 പേരാണെങ്കിൽ 10 പേർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഗിവ് വെച്ചാൽ ആ 10 പേർക്ക് അറിയാം ഇതിൽ 10 തവണ ഗിവ് പോകുമ്പോൾ ഒരു തവണയെങ്കിലും എനിക്ക് വരുമല്ലോ, അത് മതിയടാ. അപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ 10 പേർക്കും 10 പേരുടെ അഡ്രസ്സിലേക്ക് ഗിഫ്റ്റ് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബൈ വേ ഫോർ എ ഗിവ് അവേ. BMW അല്ല, നമ്മൾ BMW എടുക്കാറില്ല, ഇത് ജീപ്പാണ്, റാംഗ്ലർ. Twin turbo, dude. No, BMW giveaway, bro. That shit sucks. I hate. That's for fucking teenagers, man. Fuck BMW. I'm a Jeep guy. I'm a truck guy. I love them both. I love Ford F-150 Raptors. I was having it for a couple of weeks. I just enjoyed it. It's such a great thing. And I'm still holding up my Jeep Wrangler. You logged into your work. Okay. Have a good day. Rest of your day work, man. Okay, I'm gonna go, guys. Use Battlefield വേഗം അയച്ചു giveaway. അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. അത് ഞാൻ പതുക്കെ ഈ സാധനങ്ങൾ പതുക്കെ വരും. ഗിവ് ഇപ്പം പിള്ളേർക്ക് ഇപ്പൊ നാട്ടില് ഗെയിം ഞാൻ കേട്ടെ ബാറ്റിൽഫീൽഡ് ഞാൻ ചുമ്മാ ഗിവ് വെച്ച് അത് അടിക്കുന്ന നടക്കണ്ടേല് ഫോൺ മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ എന്നാ ചെയ്ത് അത് പിന്നെ ആർക്കും മറച്ചു വെക്കണ്ടേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. ലൈക്ക് ഒരു എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത് ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഒന്നല്ല ഗിവ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്റ്റിൽ അങ്ങനെ ലൈക്ക് something related to game or to അതൊക്കെ ഞാൻ വരും. I will come up with something. Yeah. What's the time? It's 8:20 p.m. I'm a race guy. Nice. There's a bike, motorbikes or cars. You can race two things, or a horse. You can race a lot of things. Alright guys, I'm gonna go now. I'm gonna go get some sleep. പക്ഷെ താങ്ക്സ് a lot guys. ഇന്ന് ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് നന്നായി. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റി. ഐ എം സോ ഗ്ലാഡ്. സോ ഗായ്സ് ഹാവ് എ ഗുഡ് നൈറ്റ്. അല്ല എനിക്ക് മാത്രം തന്നാ മതി. മോടി നീ വർഷത്തൊരിക്കലല്ലേ വരുന്നത് ഇതിനകത്ത്. പിന്നെ എന്നാണ് ലാസ്റ്റ് കണ്ടത് അതൊന്ന് പറ. It's not about expecting anything from you, bro. Your stream is pretty amazing, and I'll tell you this from my ബ്രോ എനിക്കറിയാം. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് ഫോട്ടോകളുണ്ട്. ഞാൻ അത് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് സ്ട്രീം ചെയ്തില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് എൻ്റെ ഒരു ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ അത് കുറച്ച് സൈഡ് ആക്കിയിട്ട് മെയിൻ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ കൈൻഡ് ഓഫ് താങ്ക് ഗോഡ് I'm having like I can balance work and my hobbies. So this should be one of my hobbies: playing games, entertaining people, and building something out of it for the community. I always want to do that. I mean, I started it. I don't want to leave anything unturned. When I go die, or if I'm on my deathbed, Suka will stand next to me like, "Fuck you, bro. What did you do to me? You started me and left me there. You didn't even touch me afterwards. Come on." So many. അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഡ്രീംസ് നമ്മൾ ചുറ്റും നിന്ന് കരയിക്കും നമ്മൾ. So അത് yeah. Are you going to save the city? Yeah. RPയിൽ ഞാൻ വന്നിട്ട് ബാറ്റ്മാൻ ആവാനാണ്. What the fuck, bro? I'm gonna destroy the city. അതാണ് typical Suka. You can't expect Suka to be the good guy. I'm planning to play the good cop, bad cop thing. But I don't know. I'll see if I can get into the PD. If it's a PD, you know what I'll do. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ പണ്ടത്തെ എൻ്റെ ലൈവ് എന്താകും. YT ലിങ്ക് തരാമോ? Just to get it to Zodiac Suka എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. There's nobody in there with Zodiac Suka. That name. That's why I came up with it. You too, man. Have a good rest of your day. Yankee, have a good day at work. Inactive. അറിയാം. നീ വരുമ്പോഴൊക്കെ മെസ്സേജ് ഗെയിം ചെയ്യാം. ഓഫ് കോഴ്സ്. അണ്ണാ അണ്ടർവെയർ ഗീവ് ചെയ്യും. നിനക്കെന്ത് ഇല്ലായിരിക്കും അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഒരു ഐറ്റം കിട്ടിയേ ഇല്ലാത്ത. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് ആൾക്ക് എന്താണ് ഡിമാൻഡ്, എന്താണ് വേണ്ടത്, എന്താണ് വാട്ട് ദേ ലാക്ക്, നമുക്ക് അതാണ് വേണ്ടത്. ചിക്കൻ അതില്ല, അത് ഞാൻ ശരിയാക്കാം. ഇത് സൈസുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പല സൈസിൽ വെച്ചുതരാം. അപ്പൊ നിനക്ക് വലുതാകുമ്പോൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കാമല്ലോ. നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഡോണ്ട് വറി മാൻ. Suka will do anything. അന്തുവ സോഡിയക് സുക്കട എന്റെ പേര് തന്നെ. ഈ പേര് ഈ ടാഗ് അവിടെ കൊടുത്താൽ മതി. ഓവറാണോ എന്ത് ഓവറോ? അല്ല നീ കൊടുത്താൽ മതി. അവിടെ വേറെ ആർക്കും ആ നെയിമൊന്നും ഇല്ല. സോഡിയക് സുക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I never seen anybody playing that. Thanks man, appreciate it. അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങുവാണ് ഗൈസ്. നിങ്ങളെപ്പോ ഇരുന്ന് ഒരു ചെറുതൊക്കെ അടിച്ച് സത്യം കുക്ക്ഡ്. എന്താ പറയാ, കുഴപ്പമില്ല.
പിള്ളേരെ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇഷ്ടം. കുറച്ചൊക്കെ കോമഡിക്ക് വേണേ എല്ലാവർക്കും. ആ, അവനില്ല അണ്ടർവെയർ, ഞാൻ ഗീവ് കൊടുക്കാം. വേണ്ട വേണ്ട, അത് ഞാൻ കൊടുക്കാം, ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത്. നമ്മുടെ ചോദിച്ചല്ലേ, സൂക്കെടുത്ത് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ ഇട്ട ഒന്നും കൊടുക്കാറില്ല. അവൻ ഇട്ട അത് തെറ്റാണ്, അത് മോശമാണ്. അവന് ഞാൻ പുത്തൻ സാധനം മേടിച്ച് ഞാനത് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അവനെ ടാഗ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമില് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ്സ് ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് വി കുഡ് ഡു. ഇന്നത്തെ ഗീവ് അവേ ഷഡ്ഡി ടാഗ് ചെയ്യുക, ചെക്കന്റെ മുഖം ഉൾപ്പെടെയാണ് അവന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, അതിൽ വെച്ച് ടാഗ് ചെയ്ത് പ്രൊഫൈലിൽ പോയി കൊടുക്കുക. ഇത് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കണേ. ഇവനീ ചോദിച്ചത് പ്ലീസ് അണ്ണ അണ്ടർവെയർ ഗീവ് അവേ. എടാ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് അതൊന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കണേ. അമ്മനെ ഫക്കിങ് ഡു ദിസ്. ഇത് കൊള്ളാം, നല്ല തുടക്കം. ഞാൻ തന്നെ എടുക്കാം സ്ക്രീൻഷോട്ട്. നിങ്ങൾ ആരും എടുത്തില്ലെങ്കിലും ഔ ഡു ഇറ്റ്. വെയിറ്റ്, ഓക്കേ, ഐ ഗോട്ട് ഇറ്റ്. ഇത് വിത്ത് അണ്ടർവെയർ വിത്ത് ഞാൻ ടാഗ് ചെയ്തിരുന്നു. ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ആണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇട്ട ഒന്നും കഴുകി തേച്ച് കൊടുക്കാറൊന്നുമില്ല. താങ്ക്സ് അണ്ണ. ജോക്കി കൊടുക്കും നമ്മൾ, അത് തന്നെ. ജോക്കി വേണ്ട, ഇവിടെ നല്ല ഈഗിളിന്റെ പിന്നെ അങ്ങനെ ലൈക്ക് അമേരിക്കൻ ഈഗിളിന് നല്ല സാധനം കിട്ടും, നല്ല ഷഡ്ഡി. അതാണ് ഒരു 10 വർഷത്തേക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. വാറണ്ടി കാർഡ് ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ അയച്ചു തരാം. ഓക്കെ, എടുത്തു. വി സ്റ്റാറാ അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാ ഇവിടെ? അല്ലല്ല, മറ്റേ അതിന്റെ പേര് കാവാലം ചെട്ടി അല്ലേ? കാവാലം ചെട്ടി. അമ്മാര് സാധനം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് സാധനം എനിക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യും. ആ സാധനം എടുക്കുക, ഫോട്ടോ എടുക്കുക, വൈഭവിന് ടാഗ് ചെയ്ത് ഗിവ് അവേ കൊടുക്കുക അഡ്രസ്സിലേക്ക്. കലസ് കഴിഞ്ഞു. I'll do that, man. I'm telling you, I'm gonna fucking do that. Don't make me do that. Alright guys, I'm gonna let you guys have fun. Have a good night. I'm gonna go get some sleep, man. New day മതി. എനിക്ക് ബ്രാൻഡ് ഇതൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, but done deal. Yeah, we had to do it. 10 years trust. സീൽ ഉൾപ്പെടെ വെച്ച് ഒരു ഷഡ്ഡി ചെറുക്കനെ. സുഖ ഇങ്ങനെ ഇനിയും ഫേസ് ഫിൽറ്റർ ആണോ അതോ ബാക്ക് ടു മാസ്ക്? മാസ്ക് will be അയ്യോ no. ആ മാസ്ക് നടക്കില്ല. അത് I think it's never know. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഇങ്ങോട്ട്. Man, it's too much. I can't do that. I'll fuck up. I can't play games, bro. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഗെയിം ഒന്നും കളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. I can't do that. Yeah. So I'll probably be going to do the mask again. AI mask or the old Suka. എടാ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന അത് കൊള്ളാം, അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആർക്കെങ്കിലും? ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു AI filtered, what do you think of that? You guys like it or you still want that old Suka? A 2D guy. Deal of the day. Yeah, deal of the day. Yep, got it. Go sleep. Good night, man. വേണ്ട, ഓൾഡ് സൂക്ക മതി. ഇപ്പോഴത്തെ കൊള്ളത്തില്ല. കുറെ പൈസ കൊടുത്ത് സാധനം ഉണ്ടാക്കിയത്. ഐ ഹാവ് സീൻ ഇറ്റ്. ഓൾഡ് സൂക്ക ഓക്കെ ബ്രോ, ചെയ്യാം. എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് വേണോ നിങ്ങളെന്ന്. അതാണ്, അപ്പൊ അത് തന്നെ കൊണ്ടിറക്കാം. അപ്പൊ ഓൾഡ് സൂക്ക മതി നമുക്ക്. അതാകുമ്പോ എനിക്ക് വേറെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. ഗുഡ്, പെർഫെക്റ്റ്. നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക് വേണം. നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഓഫീസ് എനിക്ക് അതങ്ങോട്ട് എടുക്കുക. അതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടി എഫക്റ്റ് ഒക്കെ മാറ്റി, നമ്മുടെ ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ മാറ്റി നമുക്ക് ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ കയറ്റി കുറച്ചുകൂടി സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് കേട്ടാം. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സൂക്ക. കൈൻഡ് ഓഫ് റഷ്യൻ മാഫിയ. I tried, but yeah, I just want to try something new. Want to see if you guys like it. വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട, വിഷയമില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ പഴയ സൂക്ക തന്നെ കേട്ടെ. അപ്പൊ ഗൈസ്, ഗുഡ് നൈറ്റ്. നിങ്ങളെല്ലാം have a good rest of the day or night. I'm gonna go to sleep. I'll talk to you later during the day or next week. Yeah. Bye.